نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. So Ali Imran, ayat number 160. No, 165. Bismillahirrahmanirrahim. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. ترجمہ: اولما کیا بھلا جب اصابتکم پہنچی تمہیں مصیبتن ایک مصیبت، قد تحقیق اصابتم پہنچائی تم نے مثلیہ اس سے دگنی، قل تم کہا تم نے انا کہاں سے آئی ہذا یہ، قل کہہ دیجئے ہوا وہ من عند انفسکم تمہارے نفسوں کی جانب سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ علی کلی اوپر ہر شئی چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر اسی سینس پہ بات ہو رہی ہے پیچھے جیسے جنگ احد میں ان کے جو اعتراضات تھے نا، جو ان کے شک و شبہات تھے کہ یہ نبی اگر ہوتے تو ہمیں شکست نہ ہوتی، تو یہ انہی کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے۔ ایک جواب ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ تم پر مصیبت اگر پہنچی ہے نا، وہ تمہارے خود کی مصیبت پہنچانے کی وجہ سے پہنچی ہے۔ جس طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈینائی کیا، ان پیچھے سے ان کو پکارنے کے باوجود وہ لوگ ان لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ کے مال غنیمت اکٹھا کیا، تو انہوں نے وہ بات نہ مان کے مصیبت تکلیف ہی تو دی تھی۔ اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے تو تکلیف ہوتی ہے نا، تو انہوں نے پہلے تکلیف دی تھی، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو انہوں نے تو ڈبل نبی کریم کو جو ہے وہ تکلیف دی تھی۔ تو ان پر اگر مصیبت آئی ہے، ان کو شکست ہوئی ہے، صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، تو اس میں پہلی اس مصیبت کی پہنچنے کی وجہ سے پہلے انہوں نے خود مصیبت پہنچائی تھی۔ قل کہہ دیجئے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے نفسوں کی جانب سے ہی آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ کیونکہ اگر تو ان کو یہ زیادہ شک تھا نا کہ ہمارے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود ہمیں مصیبت پہنچی ہے، تو اکثر حق پر لوگ جو ہے نا خوش فہم ہوتے ہیں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور پھر اس طرح سے لوگ جو ہے وہ احتیاط بھی نہیں کرتے، صرف اللہ پر توکل کر کے سو جاتے ہیں، کوئی فرض نہیں کرتے خود پہ، تو فطرت کے نظام سے مخالف چلیں گے تو پھر تو نقصان ہوگا نا۔ مومن توکل، جوش اور ایمان کے ساتھ تدبیر اور پلاننگ بھی کرتا ہے، وہ جسٹ بیٹھ ہی نہیں جاتا، وہ پلاننگ کرنے کے بعد توکل کرتا ہے، وہ پہلے توکل نہیں کرتا، وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے ذہن اور قابلیت کو استعمال کرتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر سپورٹ کرتا ہے، یا اللہ میں نے اپنی ہر ایفرٹ پٹ کر دی ہے، اب نیکسٹ جو ہے وہ فتح دینا، اس کو کامیاب کرنا یا رجیب آپ کا کام ہے۔ تو اگر تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کوتاہیوں، کیونکہ ان کی اس سے وہاں پہ مسٹیکس ہوئی تھی، ان کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے دیتے ہیں، تو ان کی کوتاہیاں پھر اور بڑھ جانی تھی۔ ایسے ہی نا جب ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی غلط کام کرے اور ہمیں کوئی پنش نہ ملے، تو ہمیں تو کبھی ریگریٹ بھی نہ فیل ہو اور ہم لوگ اس گناہ کے کام میں چلتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر آزمائش بھی جب لے کر آتے ہیں، اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنا معائنہ کریں، کہ ہم لوگوں سے جو مسٹیکس ہوئی ہیں ہم اس کی کریکشن کر سکیں، تاکہ نیکسٹ ہم اپنی وہ غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہرائیں۔ اور جو کچھ اصحابکم پہنچا تمہیں یوم جس دن التقا آمنے سامنے ہوئے الجمعان دو جماعتیں فبإذن اللہ، بس اللہ کا اذن سے تھا، ولیعلم تاکہ وہ جان لے مؤمنین مومنوں کو۔
अगर इनको जो कुछ भी उनको पहुंचा उस दिन, यानी जंग के ओहद में जो दोनों जमातें आमने आमने सामने थी, उनको जो मुसीबत भी पहुंची है ना, तो वो किसकी है? अल्लाह ताला की इज़्ज़त से है। अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया, एक तो तुम लोगों ने बेशक मुसीबत पहुंच खुद भी तकलीफ पहुंचाई थी, मगर इंसान जो मर्जी कर ले, अगर अल्लाह ताला का इज़्ज़त ना हो तो वो काम नहीं हो सकता। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से कोई जो है वो इनहराफ ना करे, ये चीज़ भी मकसूद थी इस आजमाइश से। और दूसरा ये कि ये चीज़ भी अल्लाह ताला, जैसे बहुत से लोग जो है ना इस बात पे कि यार मुझे नजर लगी है, या मुझे जादू हो गया है, या मुझसे कोई मुझे हसद खा गई है, उसमें खुद को जो है ना बैठे बैठे खुद को वेस्ट करते चले जाते हैं, और खुद से कोई एफर्ट्स नहीं करते, जस्ट इस ये कहते हुए कि जी हमें तो नजर लगी है, मुझसे काम ही नहीं होता। वो काम हमारी खुद की काहली और सुस्ती की वजह से नहीं हो रहा था, और हम डर डर के जो लेफ्ट राइट गैर अल्लाह शिर्क की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह ताला के अलावा औरों से हम लोग अगर हेल्प मांगते हैं, तो फिर क्या होता है कि अल्लाह ताला पे हमारा जो ईमान है वो कम होना शुरू हो जाता है, और हमारा ईमान का जो लेवल है हमारे अंदर वो भी कम होना लग जाता है। अगर हमारे अंदर ये तवक्कल हो कि अल्लाह ताला का इज़्ज़न के बगैर कोई जादू, कोई नज़र, कोई हसद हम पर इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, तो इंसान जो है ना वो लेफ्ट राइट चीज़ों में घूमता भी नहीं है। जैसे डॉक्टर्स का तो पता होता है ना, अच्छा इस बीमारी का इलाज इस डॉक्टर के पास है, तो उस अगर उसने उसके साथ आपको अच्छी बनानी भी पड़ती है, उससे आप गलत तरीके से पेश भी नहीं आ सकते, रूड भी नहीं हो सकते। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें जो अल्लाह ताला के हाथ में है, उसका इलाज किसी इवन के अल्लाह ताला के हाथ में तो सब कुछ है, मगर दुनियावी असबाब के लिए हम लोग मेडिसिन, क्योंकि हमारी वो फिजिकल बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुई होती है, उसके लिए असबाब रिक्वायर्ड है, मगर रूहानी रूहानी असबाब के लिए कुरान और अल्लाह ताला, इसके अलावा कुछ नहीं। खुद को अल्लाह ताला के साथ जोड़ के तभी अल्लाह ताला से हम लोग अपनी जो आजमाइश है उसको दूर करने की दुआ मांग सकते हैं। और फिर ईमान का जो लेवल है ना तभी बढ़ता है अगर हम लोग किसी और से रेफर से हेल्प मांगना शुरू करेंगे ना, इवन डॉक्टर के पास भी अगर हम जाते हैं ना, तो पहले अल्लाह ताला से दुआ हो, या अल्लाह शिफा आपके हाथ में, मैं जिस डॉक्टर से इस क्यों इस ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इलाज तो अल्लाह ताला, शिफा तो अल्लाह ताला ने देनी है, डॉक्टर ने सिर्फ इलाज करना है, ट्रीट करना है। तो शिफा तो एट दी एंड अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो होगी। तो इसी तरह से जो अगर रूहानी हमें जो है परेशानी होती है, हम डिप्रेस्ड होते हैं, एनजाइटी है, या बहुत से हमारी मेडिकल कंडीशंस भी रूहानी अ, फ- कमी की वजह से होते हैं, तो उसके लिए भी हमें अल्लाह ताला के साथ ही कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बिल्ड होगा तो ही हमें शिफा भी होगी। ऐसा नहीं है कि आजमाइश फिर खत्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला के साथ अगर जुड़ेंगे तो अल्लाह ताला टेस्ट भी करेंगे कि कितना मेरे साथ बंदा मेरे साथ लॉयल है, कितनी देर तक वो मेरे साथ इन टच रहता है, वो मेरे साथ शरीक नहीं ठहराता। तो बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हमेशा अपनी ही बंदगी, अपनी मुसलमानों में से ही रखे, और हम अल्लाह ताला की ही हमेशा इबादत करें, अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत ना करें, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। वलियानमा, ताकि वह जाले लजीना, वो जिन्होंने नाफको मुनाफकत की, वो केला कहा गया लहुम उन्हें, तालो आओ, कातिलू जंग करो फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अव इदफाओ या दिफा करो। और उन्होंने कहा लो, अगर नअलमु हम जानते होते हैं, क़ितालन जंग करना, लत्तबअनाकुम जरूर परवे करते हम तुम्हारी, हम वो लिलकुफ्री कुफर के यौमइज़िन उस दिन, अक़रबु ज्यादा करीब थे, मिनहुम उनसे, लिल ईमान बनिस्बत ईमान के। यक़ूलून, वो कह रहे थे, बेअफ़वाहिम अपने मुंह से, वो जो लैसा नहीं था, फी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, वल्लाहु अल्लाह अअलम ज्यादा जानता है, बिमा उसको जो यक्तुमून वो छुपाते हैं। अब यहाँ पर वो लोग जो है अ, उनको जब अल्लाह ताला हुए जब हुक्म हुआ कि जंग की तरफ आओ, अल्लाह ताला की तरफ जंग के लिए आओ, तो उन्होंने इस ये कह के मना कर दिया कि हम लोग आते अगर हमें जंग करनी आती होती। असल में तो वो उस टाइम
मौत से डर रहे थे, और वो जंग में शरीक करना नहीं चाहते थे, ये उनका जस्ट एक एक्सक्यूज था। और वो उस वक्त जो है ना अपने मुंह से वो बातें कह रहे थे जो उनके दिलों में नहीं है, यानी कि उनके दिल में तो कुछ और था। ये बहाना था सिर्फ कि हम लोग जंग को नहीं जानते, और अल्लाह ताला जानते हैं वो अपने दिलों में क्या बात छुपाए हैं। वो किस बेस पे जो है वो जंग में शामिल नहीं हो रहे। अल्लाजीना, वो जिन्होंने कौल, ने कहा इख्वानी, अपने भाई को वक़ा दो, और वो खुद बैठ के लो अगर अताऊ ना, वो अतात करते हमारी, माँ कुतिलू ना, वो कत्ल किए जाते। कुल कह दीजिए फदरऊ, बस दूर करो अन अनफुसिकुम, अपने नफ्सुल मौत, मौत को, इन अगर कुंतुम हो तुम सादिकीन, सच्चे। और अब यहाँ पर जो है वो उन लोगों से जो शरीक हुए थे जंग में, उनके साथ मुखातिब होकर कहते हैं कि अगर तुम लोग मेरी बात मान लेते तो तुम लोगों को, तो तुम लोग ना कत्ल किए जाते जिस तरह से बाकी लोग कत्ल किए गए हैं। और वो असल में तो खुद को जो है वो मौत से रोकना चाह रहे थे, तो उनके लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं उनको कह दीजिए फदरऊ अनफुसिकुल मौत, अपने नफ्स से तुम लोग मौत को दूर करके तो दिखाओ अगर तुम सच्चे हो। सिर्फ मौत के डर से वो नहीं ना गए, और अपने वो जो भाई हैं, मतलब जो जंग में शहीद हुए थे, उनसे भी वो ये लोग यही कह रहे हैं कि तुम लोग ना जाते तो ना तुम कत्ल किए जाते। तो तुम्हारी मौत तो लिखी हुई है। जहाद से आजाद फरार होके मौत से तो नहीं बचा जा सकता। वला और ना तहसबन्ना, आप हरगिज गुमान करें अल्लज़ीना, उनको जो कुतिलो कत्ल कर दिए गए, फी सबिलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, अम्वातन, मुर्दे। और जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद होते हैं, उन कत्ल कर दिए जाते हैं, उनको कब हरगिज गुमान नहीं करो कि वो मुर्दा हो गए, और बल्कि अहयाउन, जिंदा है, इन रबियम, अपने रब के पास, युरज़क़ून, वो रिस्क दिए जाते हैं। जो मुनाफिकीन जिनके दिलों में खोट थी ना, उन्होंने उन सहाबा के बारे में जो शहीद हुए थे, उनको ना कहा कि मौतुल ज़िया है, मतलब ज़ाया मौत है, उन्होंने अपनी जान को जो है ना वो यूं ही ज़ाया कर दी है। और वो लोग ये भी बहुत कह रहे थे कि इन सब लोगों ने जो है सिर्फ एक शख्स की खातिर बातों में आके अपनी जानें ज़ाया कर दी हैं। यानी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात की तरफ के बारे में वो कह रहे थे कि उनके कहने पर मुस्लिम बहुत से लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। अ, यहाँ पर बुनियादी तौर पे तो उन लोगों को तसल्ली दी जा रही है जो अल्लाह ताला की राह में जान देते हैं कि वो खुद को, या वो चले गए, वो खुद कभी जो है वो मुर्दा होंगे नहीं। वो अल्लाह ताला के हाँ हमेशा जिंदा हैं, और अपने रब के पास वो रिस्क दिए जाते हैं। एक रवायत में आता है कि वो तो जब इस दुनिया से जाते हैं तो वो एक तोते की शक्ल को इख्तियार कर लेते हैं, खूबसूरत। और उनका वो ट्रांजिशन फेज इस कदर खूबसूरत होता है कि वो बार बार विश करते हैं कि वो इस दुनिया में जाएं और फिर से दोबारा इस शहीद होकर मतलब जंग के और अल्लाह ताला की राह में शहीद हो जाएं। यहाँ पर जो जिंदगी का मतलब है ना, वो ये कि बाज कहते हैं कि कब्रों में उनकी रूहें जो है वो लुटा दी जाती हैं, और वहाँ अल्लाह ताला की नेमतों से वो लुत्फ अंदोज भी होते हैं। और बाज कहते हैं कि जन्नत के फलों की खुशबुएं इन्हें आती हैं जिनसे इनके जो जान है वो मौते रहते हैं, खुशबूदार रहते हैं। लेकिन हदीस में एक तीसरी शक्ल भी मालूम होती है। इसलिए वो वही सही है कि ये कि उनकी रूहें सब परिंदे के जोफ या सीनों में दाखिल कर दी जाती है। जैसे मैंने कहा ना कि तोता, वो था कि सब परिंदे में दाखिल कर दी जाती है, और वो जन्नत में खाती पीती है और इसकी नेमतों से मुतमत्ता होती है। ये सही मुस्लिम से रवायत है, ये वाली जो रवायत है ना। इस कदर उनका वो खूबसूरत मौका होता है। फरीहीन, खुश खुश है बिमा उस पर जो आता हम अता किया उन्हें अल्लाह, अल्लाह ने, मिन फजली, अपने फजल से। वयस्तबशिरून, और वो खुश होते हैं, बिल्लज़ीना, उनके बारे में, लम, नहीं, यल्हक़ू, वो मिले, बिहिम, उन्हें, मिन खल्फिहिम, इनके पीछे से, अला, के ना, खौफुन, कोई खौफ होगा, अलैहिम, उन पर,
ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی وہ اہل اسلام میں جو ان کے پیچھے دنیا میں زندہ ہیں یا مصروف ہیں نا جہاد میں، ان کی ان کے لیے یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہو کر یہاں پر آ جائیں۔ مطلب ان لوگوں کی خوشی کا لیول بتایا جا رہا ہے، وہ اس قدر خوش ہے، اس قدر خوش ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ادا کی ہے اپنے فضل سے وہاں پہ۔ اور وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی کہ جو جنگ میں ہیں، لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یا تو غازی بن کے چلے جاتے ہیں، یا پھر وہ ان اسٹل اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کر رہے ہوتے ہیں اس جنگ کے فیس میں، کیونکہ پہلے تو جنگیں جو ہے وہ کتنے کتنے مہینے رہتی تھی۔ ابھی بھی جو لاسٹ جب جنگ تھی کا ماحول تھا پاک بھارت کا، تو وہ کتنا دیر تک رہا نا۔ حالانکہ اب تو وہ میزائل اور سب ان چیزوں سے لڑائی کی جاتی ہے، پہلے تو وہ تلواروں سے اور مطلب آمنے سامنے ہو کر جنگ کی جاتی تھی۔ اب تو اتنے دور سے بھی ہونے کے باوجود کافی دیر تک وہ ٹائم ڈیوریشن رہا تھا۔ تو یہ جو لوگ ظاہر سی بات ہے دوسرے تیسرے دن شہید ہوں گے تو وہ وش کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو باقی ہے نا ان کے لیے بہت خوش ہوتے ہیں کہ یار وہ آئیں اور ہم لوگ، جیسے بالکل ایسے ہے کہ آپ کسی اچھی جگہ پر جاتے ہیں اور اب وش کرتے ہیں کہ یار میں تو جو اپنے فیورٹس ہوتے ہیں جیسے اپنے پیرنٹس ہیں یا اپنے سبلنگس ہیں یا اپنے فرینڈس، ان کو مس کر رہے تھے یار اس جگہ پہ نا ان کے ساتھ بھی آنا چاہیے تھا، تو وہ آئیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، یہ جگہ بڑے مزے کی ہے۔ تو بالکل ایسی ان کا فیز ہے کہ یار بہت جگہ مزے کی ہے تو وہ آئیں گے تو ہم لوگ انجوائے کریں گے جن کے پیچھے ہیں، اور ان پہ کوئی خوف ہے ہی نہیں، کوئی غم نہیں ہے ان پہ، اس قدر وہ خوش ہیں۔ اور وہ جو شہدائے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں انہیں ہمارے حالات اور پرمسرت زندگی سے کوئی اطلاع کرنے والا ہے تاکہ وہ جنگ و جہاد سے اعراض نہیں کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ والی آیت نازل فرمائی تھی، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے ان شہداء کی طرف سے کہ یہاں پر بہت زیادہ خوشیاں ہیں۔ یستبشرون وہ خوش ہوتے ہیں بنعمت نعمت پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل پر، وَأَنَّ اور بے شک اللہ اللہ لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا اجر المؤمنین اجر ایمان والوں کا۔ یہ اس چیز کا جو ہے کیا ہے کہ بیان ہے کہ ان کی خوشی جو ہے وہ صرف آ، خوف اور غمگین کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں اور ان فضل و کرم کی وجہ سے بھی ہے، کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کی وجہ سے تھا، اور یہ یہاں پہ دوسری خوشی اس تبشیر وہ خوش ہوتے ہیں، دوسری خوشی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام میں دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ان پر خود ہوئی ہے، جو ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ان پہ ہوا ہے جنت میں رہتے ہوئے۔ اچھا ایک حدیث میں آتا ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، مفہوم ہے کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی، البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جائے، یا آرزو اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے، وہ اس کو دیکھ لیتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اسے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کر تاکہ میں اسے پورا کر دوں۔ تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو ممکن نہیں، اس لیے کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ مطلب دنیا جت ہم سب کے لیے ابھی جتنی اسٹرگلز ہوتی ہیں، کتنی آزمائشیں ہوتی ہیں، بہت مشکل سے انسان ایک فیس کو پاس کرتا ہے، تھوڑا سا ریسٹ کی خوشی کی حالت میں آتا ہے، اس کے بعد پھر آزمائش تو ایسے پارٹس ہی ہیں نا، انسان کے ایگزامس چلتے جا رہے ہیں پوری لائف میں۔ ایک ایسا انسان جس نے پوری لائف کو خود کا دامن بچا بچا کر
नेकियां कर करके मुश्किल से बचा बचा कर उसको मौत आई, और वो जन्नत में बहुत आला मुकाम पे है, बहुत आला मुकाम पे है। वो कभी भी दुनिया में वापस जाना नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं जाना चाहेगा, सवाए उस इंसान के जो शहीद हुआ, क्योंकि उसको वो लज्जत जो शहीद होने के बाद मिली उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद आई, और वो उसको दोबारा से एंजॉय करना चाहता है। लजीन इस्तजाबू, वो जिन्होंने हुक्म माना लिल्लाहि, अल्लाह का, और रसूल का, में बाद उसके माँ जो असहाबा हम पहुंचा उन्हें अलकरहा जख्म, लिल्लजीना उनके लिए जिन्होंने अहसनो एहसान किया, मिनहुम उनमें से, वत्तको और तकवा किया, अजर अजर है अजीमुन बहुत बड़ा। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कबूल कर लेते हैं उसके बाद उन्हें मतलब जख्म कबूल करने के बाद उनको जो जख्म लगे, तो और इसके अलावा वो लोग जो जिन्होंने एहसान किया उनमें से, जख्म करने जिनको तकलीफ पहुंची, जख्म लगे और फिर उन्होंने एहसान किया और तकवा किया, उनके लिए अजरुन अजीम, अजर है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। जब मुशरिकीन मक्का जो है वो जंग के हौद से वापस हुए ना, तो उनको रास्ते में ख्याल आया कि हमने तो एक नहायत सुनहरी मौका ज़ाया कर दिया। मुसलमान शिकस्त की वजह से बेहौसला खौफ ज़दा थे। हमें उससे फ़ायदा उठाकर मदीना पे भरपूर हमला कर देना चाहिए था, ताकि इस्लाम का जो ये पौधा उगा हुआ है मदीना में, ये नेस्तो नबूद हो जाए। इधर मदीना पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अंदेशा हुआ कि शायद वो फिर पलट आए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को लड़ने के लिए आमादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर सहाबा जो है ना, इस बात के बावजूद कि वो अभी इतने जो है वो मुश्किल फेज से निकल कर आए हुए हैं, इतना जंग में कत्ल किए गए, शहीद हुए, और उनके जो दिल है वो इस कदर तंग हुए हुए थे, इस कदर गमगीन हुए हुए थे, और इतने वो गम ज़दा थे। इस कंडीशन के बावजूद वो सहाबा तैयार हो गए, फिर से तैयार हो गए वो लोग। जैसे इमेजिन कि अभी आप पे कोई बहुत बड़ी जो है वो आफत छूटी हुई है, बहुत बड़ी आजमाइश आई है, और अभी आपको सांस लेने का भी मौका नहीं मिला, बिल्कुल ऐसे जैसे किचन में काम कर रहे होते हो, और अभी किचन अपना सफाई कोई दावत है, आपने जो है ना वो खाना शाना बना के किचन साफ करके अभी जस्ट बैठे ही थे कि कोई और मेहमान आया, आपको फिर से किचन में जाना पड़ेगा, वो और आपको बार बार करना पड़े। कितना वो क्योंकि आप हमारे लेवल पे एक चीज यही फेस कर अभी फील कर सकते हैं ना। वो तो भी एक जंग का माहौल था, अपने प्यारों की इतनी इतनी अमवात वहां पे उन्होंने देखी, इतने शहीद देखे उन्होंने, और शिकस्त होने का गम अलग से था शोहदा के अलावा। उसके बाद फिर उनको कहा जा रहा है कि अब तैयार हो जाओ फिर से तुम लोग, और वो तैयार हो रहे हैं। तो मुसलमानों का जो काफिला जो मदीना से 8 मील के फासले पर वाक़ था ना, तो वहाँ पे जगह थी हिमराल असद। वहाँ पे पहुंचा तो मुशरिकीन को खौफ महसूस हुआ, चनाचा उनका इरादा बदल गया, और वो मदीना पर हमलावर होने के बजाय मक्का वापस चले गए। फिर इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे वो भी मदीना वापस आ गए। आयत में मुसलमानों की इस जज्बे और अतात रसूल की भी तारीफ की गई है। और बाज़ ने जो है इसका सबब हज़रत अबू सुफियान की इस धमकी को बताया कि आइंदा साल बदर सुगरा में हम तुम्हारा मुकाबला होगा। अबू सुफियान जो है ना उस वक़्त अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो उन्होंने पहले बदर सुगरा मतलब कोई छोटी, जो पहले गजवा बदर हुई थी वो बड़ी थी, अब ये जो है गजवा बदर छोटी थी। तो जिसमें मुसलमानों ने भी अल्लाह ताला और उसके रसूल की अतात के जज्बा मुजाहिर करते हुए जहाद में भरपूर हिस्सा लेने का इरादा किया था। ठीक है, नेक्स्ट में है वो बाद में कंटिन्यू करते हैं, अभी तर्जुमा चलाती हूँ तो वो आयत चलाती हूँ तो आप तर्जुमे पे गौर करना, ठीक है। 116। أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل
هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. صدق اللہ العظیم۔ اس رمضان کی وش لسٹ میں یہ لازمی دعا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت دے جس کے بعد نہ کوئی خوف ہو اور نہ ہی کوئی غم ہو۔ یہ لازمی اپنی دعا میں شامل کر لیں۔ سبحانک اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت تو دینی ہے تو اس لیے ہمیشہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔